संकटपूर्ण परिस्थिति प्रभुकर नाम को जो मैंने जानी अत्यंत जो मानकर शरीर में प्रभुकर वस्त्र सब अच्छी से माने महा महा विपद निश्चित भाव रक्षा पाई वर्ष पूर्व पुणी वर्ष आरंभ अनेक पवित्र वस्त्र को विरोध करते किंतु प्रकृत में आम पवित्र वस्त्र द्वारा कौन साहाय्य कर जी व्यवहार करुच्ची तार मूल्य को जानूँ तेणु यही भाव में बहुत क्या कौ प्रकार दान मिली किए कौ प्रकार विषय उपकार पाँच आम कहार कौन प्रकार विषय बाधा देवा उचित नुहे कहीं ना मनीष माने मनुष्य भाव में आमर विश्वास समय सब सामान न थाए परिस्थिति सब सामान न थाए जदि प्रकृत प्रकृत जो मैंने प्रभु जीशु को जानती जदि प्रकृत से विश्वासी आती प्रभु निकटवर्ती हो जाते तो मु भावुची आउ किसी भी आवश्यकता पड़तानी सहभागितार आवश्यकता पड़तानी वाक्य शुणा भी आवश्यकता पड़तानी प्रार्थना पानी की तेल की कौन से विषय आवश्यकता पड़तानी किंतु आमने वाक्य बाहर कौन से नियम को करूना मात्र वाक्य भीतर थे विषय गुड़िकर नियम की आम पालन कर तेज जदि प्रकृत वाक्य को देखु आम तो वाक्य भीतर ही अच्छी जे साधु पाउल जे प्रभु जीशुकर जड़े उत्तम शिष्य आसे रुमाल बा गामुछा द्वारा अनेक आश्चर्य कर्म होता आ सबुठ बड़ प्रथम विषय प्रभु जीशुकर लुगार दसी छुई 12 वर्षर प्रदरग्रस्त रोगी कौन होता सुस्थ होता तापर तो पाउलर रुमाल बा गामुछा किंतु प्रथम हूँ प्रभु जीशुकर लुगार दसी माने गोटे सूता कानी गोटे सूता जमी बाहर थाए सेमतिका कणर गोटे सूता को छुईकि गोटे जहाँ कि आते समय बेसना कहीं किसी मानुना से प्रकार स्त्री मान अशुचि अपवित्र बोली कहला किंतु से अशुचि अपवित्र स्त्री डरी डरी थरी थरी विश्वास सहित से वस्त्र झुंपा को छुईकि से सुस्थ पाई तेणु कौन सी माध्यम आम विभिन्न क्षेत्र में निश्चित भाव रक्षा करे साहाय्य किंतु मुझे देखी अनेक यही वस्त्र को विरोध करती कहते तुम जब विश्वास अच्छी से यथेष्ट तुम ये वस्त्र पानी तेल ये सब किसी दरकार ना कि तुम्हें अन्य मान भाया किसी बाधाबंदी कर ना बोली कहती से मु तो भावुँ से ठीक विषय नुहे बोली कहीं बर्तमान मोरिशर वर्ल्ड रे नहांती से सबुठ बहुत बड़ दास मोरिशर मृत लोक मान से उठाती तेरे पटर अनुसार जब सेपटे हूँ ड्रेस एपटे मोर शाढ़ी सेपटे सेमती सब सेमानकर हूँ जो पिला माने बांधा से कौन कहती से जो सब फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप डे सब बैंड बैंड जब फ्रेंडशिप बैंड गुड़ा पिला माने बांधुछंती सेठी सब सेमतिका व्हाइट कलर बैंड सब मोरिशर प्रार्थना रे सप्लाई करा जाए आ सेटा समस्त पिंधती तेणु एई भली भाव में पानी आ तेल ताकू मध्य व्यवहार करिबारे मध्य हम वाक्य विरुद्ध रे वाक्य बाहर जाके हम सेटा व्यवहार करनु पानी रे भी अच्छी पानी द्वारा कौन होता जे से पुष्करणी पानी को आसिक किए दूत मैंने आसिक हल्ले दौले रोगी मैंने लिखाई बहु वर्ष रोगी मैंने अपेक्षा करके पड़ी रोते जी से आग छूला से सुस्थ पाला तेणु पानी को लेकिन आश्चर्यकर्म आशीर्वाद विषय रही ठीक से भाया तैलर विषय बाइबल लिखा पुरातन नियम भी लिखाई नूतन नियम भी प्रकाशित होती तो पुरातन जब पिता परमेश्वर समय थिला सेते बळे कोन अछि ना सुंगरे माने सिंगरे तैल नेकी राजा हबा पई अभिषेक दिया होतला अभिषेक करा होतला
तेल नहीं मुंडे जहाँ ढला हम परमेश्वर आत्मा जहाँ जड़े से राजा होते। तो नूतन नियम जब आम देखा लिखा जाए तुम्हें मंडली प्राचीन मान डकाओ आ तुम्हें तैल मुखाई से तुम मुंडे तैल मुखी प्रार्थना करेंगे तुम्हें कह। तो यही भाव तो यही भाव जल तैल वस्त्र ये सबूर उपकारिता बा माध्यम स्वरूप जड़े विश्वासी को सुरक्षित कर रखिपार बहुत आवश्यकता रही। तेज एने निश्चित भाव कहवा जे खाली आम शक्ति उपर विश्वास भरोसा करके चलवा ना किंतु परमेश्वर नाम परमेश्वर उपर भरोसा बा विश्वास पुणी सबुठ बड़ परमेश्वर वाक्य को संचय कर निर्भर कर चलना आमर सबुठ बड़ विषय अटे। हालेलुया हालेलुया। खाली शक्ति उपर निर्भर करवा प्रभुकर वाक्यर ज्ञान जदि आमर जीवन भितर रही तेरे आमर असुचिता अपवित्रता आमर विपथगामी ये सब विभिन्न प्रकार विषय गुड़िक परिवर्तन हम ना आम परमेश्वर निकटवर्ती हो पार ना कारण वाक्य यह लिखा जाए जे तुम्हें बहुत वर्ष धरी प्रभु को धरिले उपवास करुले प्रार्थना गिर्जा प्रार्थना को जाऊे जदि प्रभुकर आज्ञा गुड़िक जदि कहीं पालन कर मृत्यु हुए प्रभु जीशु पाखे पहुंचे प्रभु जीशु भी कौन कहे तुम्हें किए मु तुमको चिन्हे ना। तेणु आमको बराबर सबु विषय कौन करा पड़ो प्रत्येक विषय आम मानिकी प्रभु जीशु पथर चलिया पड़ो। जदि कहीं लिखागला जदि कहीं 10 आज्ञा गोटे भी आज्ञा झुंटी पड़े तेरे तार पाप हुए अर्थ 10 आज्ञा गोटे आज्ञा भी जदि पालन करुन तेरे भी तुम समस्या हम। एणु आमर जीवन दिन पर दिन केमिति वृद्धि पाइब एथिपाई आमे जेतिकी संगत कौन हाँ सहभागी हाँ से आमर जीवन उन्नति और सफलतार बाट वृद्धि पाइब। कारण ये जगतर लोक मैंने कौन को भल पाती बेसी चिन्ह आश्चर्य कर्म नहीं भविष्यवाणी तुम देख जोटा को भल पाती से जोटा बेसी प्रचलित हो पार से यूट्यूब से गुड़ाक बेसी प्रकाश पाँच किंतु आमर धर्म पुस्तक जे एक भविष्यवाणी परिपूर्ण ता अनेक जानती ना ये वाक्यर ही आजर विषय कालीर विषय घटी जाइथिबा विषय पुणे आसुथुबा विषय सबुकिछि विषय लिखित होइकी अछि। तेणु ये वाक्य को जे शुणिब आ ये वाक्य द्वारा जो मैंने चलिए निश्चित भाव आसंता विपद समस्या जो भी अच्छी ताठारू जदि सावधान नहीं चलिए तेरे निश्चित भाव आपण माने रक्षा प्राप्त होइबे। हालेलुया। तेणु निहाती भाव आमनकर सहभागी अर्थ संगत बोली कहा जाए संगत वाक्य सहित संपर्क स्थापन करवा जे वाक्य सहित संपर्क स्थापन करे से डायरेक्ट क्या सहित संयुक्त हुए से प्रभु जीशु सहित संयुक्त हुए जे प्रभु जीशु सहित संयुक्त हुए से पिता परमेश्वर योजना बा उद्देश्य को जानिबा पाई समर्थ हुए। हालेलुया। तर आमे जदि आज गोटे ग्रुप करके बसिछु आज प्रभुकर प्रार्थना सभा एठी बसिछु जोठी भी बसुछु मंडली उपासन हो घर उपासन हो जदि आम बसुछु तेरे गोटे कथा मन रखु आम से बेले आम पर्टिकुलर जो प्रभु आम विश्वास करूँ सांगे आम से समय दौचु तेणु जेहेतु आम सागर दौचु से कौन करती से आम मान सहित कथबार्ता करती एवं जो मैंने सागर कथबार्ता हाँपी भल पाती से कौन करती
ध्यान दे प्रभुंकर कथा को शुणती प्रभु मते कौन कथा कहते एवं को प्रकार विषय को शुणिले जानिले मानिले मो जीवन बदलिब एवं बदलिले मु प्रभुंकर अति निकटवर्ती प्रिय संतान संतति हेबार अधिकार को प्राप्त हेबी। हालेलुया हालेलुया। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ରମ୍ଭାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ସଭା ସଙ୍ଗତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ତ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ବି ଟିକେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯଦି ଆମର ସୁଯୋଗ ଅଛି ତେବେ ଆମର ଯଦି ସୁଯୋଗ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଆମକୁ ଭଲ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି, କାଲି ଭଲ ଭୋଜନ ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭୋଜି ଭାତ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟଟା ଥାଏ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ରୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମନା କଲେ ବି ବାହାଘର କି ଯେଉଁ ବି ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୋଜି ଭାତ ଥାଏ ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ କରିକି ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଆନ୍ତି। ତାର କାରଣ କ'ଣ ତାର କାରଣ ଯାହା ହେଉଛି ହେଇଯାଉ, କାଲିକି ଫେରେ ଭୋଜିଟା ମିଳିବ କି ଆଉ ମିଳିବନି ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ଖୁସିରେ ତଣ୍ଟି ସରିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉ ମାନେ ଲୋଭାସକ୍ତ ଅଟୁ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୃଷିତ କ୍ଷୁଧିତ ଏବଂ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ରାତିକରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବ ହୁଏତ ଯଦି ଓଭର ହେଇଯିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ବାନ୍ତି ଉଚ୍ଛାଳ କରିବ, ନହେଲେ ଡାଇରିଆ କିଏ ଯାହା ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇକି ସେ ପଳେଇବ, ଯାହା ଖାଇଥିବ ସେ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ଖାଇଥିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ କୋଉଆଡ଼େ ବି ବାହାରିକି ଯାଇପାରିବନି। ଯାହା ପଶିବ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ହବ, ସେଇ ବାକ୍ୟଟା ତୁମକୁ ଇହକାଳ ପରକାଳ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପଥ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବଳବାନ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଶକ୍ତିବାନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ସେତିକି ଅଧିକ ବଳବାନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ବଳବାନ ହେବାର ଦରକାର ଅଛି? ବଳବାନ ହେଲେ ଜଣେ ବଳୁଆ ଲୋକ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ବଳବାନ ହେବା, ଆମେମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୋଉଥିରେ ବଳବାନ ହେବା, ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ବଳବାନ ହେବା। ଯିଏ ଆତ୍ମାରେ ବଳବାନ ହବ ସିଏ କ'ଣ ହବ, ସେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ପାଇବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜାଣି ଶୈତାନ କ'ଣ କରିଛି, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଗିଳି ପକେଇବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଅନେଇକି ବା ଘୁରି ସିଂହ ପ୍ରାୟ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ। ରାଗିଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ତା ସମୟ ପାଖେଇ ଗଲାଣି। ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ମାନେ ପାଖେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଆମେ ହେଇ ପାଖେଇଲାଣି କହିକି ଯେତିକି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ କିଛି ସେମିତି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର କିଏ ଜାଣିଛି ଆଜି କାଲି
କୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକିଦେବେ କିଏ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତେବେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:15 ପଦରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। କେହି ପାଇଲ? ପୁଣି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:15 ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କାହା କୁହାଯାଇଛି? ବାଇବେଲକୁ। ଯୋଉ ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ବାଇବେଲରେ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ବାଇବେଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲାଭଦାୟକ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, କୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାଦାୟକ, କୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ? ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ? କୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖିଆ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ? ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାରର ବିଷୟ ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏ ସେକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯିଏ ଏହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟକ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ତୁମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ତା ପାଇଁକା କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ତମର BA, MA, PhD, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ଜଗତ ଦୁନିଆରେ IAS, OAS ଆଉ ତାଠୁ ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିବ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ। ପୁଣି ସେଟା କାହା ନାମରେ? ଏକମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏକମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ବିନା ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ଯଦି 16 ପଦକୁ ଯିବା, 15 ପଦ ପଢିଲେ, ଯଦି 16 ପଦକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତର ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ ଓ ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ 16 ପଦରେ? এই যে ধর্মশাস্ত্র, এই ধর্মশাস্ত্র কোন বা এই শাস্ত্রটা কোন? ঈশ্বরଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସିତ ମାନେ ମୁଖର ବାକ୍ୟ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାକ ମୁଖରେ ହିଁ ଆମେ ନଉନା, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ନିଜ ମୁଖର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେବେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଟା କଳ୍ପନାର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଅତିରଞ୍ଜିତ ଉପନ୍ୟାସ ବା ବେଦ ବା ଯାହା ସବୁ ଆଜିକାଲି ପଢୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପଢୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କଳ୍ପନାର ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହା ନୁହଁ। ମାତ୍ର ଏହା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ କଥା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନର
जदि जीवन में वाक्य पहुंची ना जदि जीवन कर्म में वाक्य को शुणी ना तेबे जीशु को जते विश्वास कले जीशु को नाम जते प्रार्थना कले किछि भी लाभ ना वाक्य होची सबुठु बड़ प्रथम विषय होची वाक्य सबुठु बड़ विषय होची कोन वाक्य हालेलुया तर आपण माने आज केते जण चिन्ह शक्ति बा आश्चर्य कर्म पाई आछथि आउ केते जण वाक्य पाई आछथि तो प्रथमे को पचारि आपण केते जण चिन्ह आउ आश्चर्य कर्म पाई आछथि आपण माने केही चिन्ह आउ आश्चर्य कर्म पाई आसिनाथि प्रथमे ठीक कथा प्रथमे आसिथिलु जतरा आमे परित्राणजनक ज्ञान विषय जानि नथि माने प्रभु जीशु को पाखरे तांका पथरे गमन कले बाहर ले दियो बंदर ले दियो हम तो परि जदि आमे प्रथमे जेतु जानि नथिलु सेति में आमे कोन करथुलु आमे प्रथमे चिन्ह और आश्चर्य कर्म पाई आसुथुलु किंतु जेतले जानिलु प्रभु जीशु एकमात्र पथ एकमात्र सत्य एकमात्र जीवन तापर कोन होला आमे जानिलु जे प्रभु जीशु को बिना आउ हमर द्वितीय किछि नाही हालेलुया प्रभु जीशु को प्रेम करबा बिना प्रभु जीशु को विश्वास करबा बिना प्रभु जीशु पर प्रार्थना जीवन काटिबा बिना प्रभु जीशु को विषय सुनिबा बिना आउ किछि द्वितीय विषय आमर को को भी विषय किछि भी करि पारबो नै सब जे नाम को मात्र अल्प क्षण पाई कि एकमात्र प्रभु जीशु का नाम रे विश्वास करबा द्वारा सुनिबा द्वारा ज्ञान अर्जन करबा द्वारा आमर को सब प्रकार आशीर्वाद मिलिबो कारण एहा जो जीशु को हम देखि पारुना जो परमेश्वर को हम देखि पारुना ए वाक्य श्रवण द्वारा ए वाक्य को पठन द्वारा तांकर मुख दे आमानक पई रखितिबा इच्छा करतबा कथा गुली को से हमन को प्रकाश करती हालेलुया हालेलुया तेणु ए वाक्य आपण मन काजी कोन कथा कहि जे सुनिबो ए वाक्य को जे सुनिबो तार जीवन बदली जीवो कोन लेखा गला प्रथम ए वाक्य शिक्षा दिए आपण मन को कोन शिक्षा दिए जेमिति का आपण प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी बीए एमए जेमिति पाठ पढुछोंदी जहाँ भी जो माने पाठ पढुछोंदी जहाँ भी जति भी जहाँ भी हो जेमिति आपण को कोन एक जानिबा पय शिक्षा दिए अ जानिबा पय शिक्षा दिए नै अक्षर कोटा संख्या कोटा आकार इकार दीर्घकार उकार ऋकार सब मात्रा को शिक्षा दिए कौन करबा द्वारा पाठ पढ़िबा द्वारा नै पाठ पढ़िबो पुणी स्कूल को जीवो ट्यूशन को जीवो शिखिबो किंतु बाइबल में कौन लिखा जायछि ईश्वर मुख निश्चित वाक्य को जो माने सुनिबे से माने कौन शिक्षा पाइबे आपण माने भी कौन शिक्षा पाइबे केउ पथरे गमन कले आपण माने पाप मुक्ति पाइबे केउ पथरे गमन कले आपण माने सत्य पथ को अवलंबन करि पाइबे केउ पथरे गमन कले आपणकर जीवन धन्य हो केउ पथरे गमन कले आपण माने क्षमा पाई पारिबे एहा होची एई मुख निसुत वाक्यर शिक्षा अटे तबे ए शिक्षा आपण मानक पई लाभजनक ना 1 2 3 4 अ आ इ आपण मानक पई लाभजनक कोटा लाभजनक हैं ईश्वर को जनित शिक्षा आम मानक पई लाभजनक कारण एहा आम मानकर चरित्र को गढ़ी थाए जीवन को गढ़ी थाए कौन आपण माने मो सहित एकमत आम मानकर जीवन एवं चरित्र को गढ़ी थाए तापर लेखा गला द्वितीय होची अनुयोग आमे बाटर आसला बेलू कथा ही आसुलु जड़े जो आम क्रिसमस गला एक गला तो विभिन्न मंडली मानक भल भल दास मान डका जाए हाँ कहीं जो कहते जल को देखी देखिका लोक मैंने अतिष्ठ हो
ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଖାଲି ଶୁଣି ଶୁଣିକା ଲୋକମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପାଳନ କରିବାର କିଛି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ମୁହଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଖୁସି ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହଲ ଭଳିଆ ନାଇଁ? ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ହେବା ସକାଶୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତ ଆମର ଜଣେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯାଇକି ସେଠି ଜଣେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁ। ଆଉ ସେ ଆମେ ବାଟରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଲାରେ ତମର ସେଠି କେମିତି କଣ ହେଲା? କହିଲେ ଆଲୋ ଗୋପାଲ ସେ ପୁରା ସବୁ ଢିଲା କରିଦେଲେ ଏକାଥରକେ। କଣ ଢିଲା? ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ କଣ କହିଲ? ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ, ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଉପରେ ତୁମେ ବାକ୍ୟ କୁହ କହିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ପଦ ନେଇକିରି ତୁମେ ଆରି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରିଚିଂ କରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାକ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଳି କରେ। ମାନେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ସେ ଦାସ କହିଲେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ବା ନ ଭଲ ପାଅ, ତମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ବା ନ ପ୍ରେମ କର, ମତେ ଆଉ ଥରେ ଡାକ କି ନ ଡାକ, ମତେ ଯାହା ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି। କହିଲେ ବହୁତ ପଦବୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସେ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ଚୋରି କରୁଛ, ତମେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ, ତମେ ସବୁ ପାନ ଚୋବଉଛ, ତମେ ସବୁ ମଦ ପିଉଛ, ତମେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର କୌଣସି ଅଂଶ ପାଳନ କରୁନ। ଖାଲି ବଡ ବଡ ପଦବୀ ନେଇକି ତମେ କଲର ଟେକିକି ତମେ ଚାଲୁଛ, ତେଣୁ କହିବା ଯୋଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା। ତ ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା? ଆଉ ସେ ଯଦି କହିଲେ ତ ସେ ସମାଜ ସବୁ ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଏଇନା ବସିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହାକୁ କୁହେନି। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଜଣାନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ଭାଲ ରହୁଛି, ମୁଁ ସେଟା ବାକ୍ୟ ଦେଇକିରି ବାକ୍ୟରେ କହେ। ଯିଏ ବୁଝିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତ ଭଲ କଥା, ଯିଏ ନ ବୁଝି ପାରିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହାକୁ କୁହେନି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଡରିବା ଦାସ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବୁଝବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଅମୁକ କରୁଛ ସମୁକ କରୁଛ, ଖାଲି ପଦବୀରେ ତମେ ବିଲା ଲଗେଇ ବୁଲୁଛ, ମାତ୍ର ତମର ପ୍ରକୃତର ଜୀବନ ପନ୍ଥା ଠିକ ଠାକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରା ହାଲତ ଢିଲା ହେଲା। ତ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନଙ୍କର ଭାଡେଣି ପଡିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କାମ ସବୁ ଧରା ପଡିଗଲା ଜଣେ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କଣ ଲେଖୁଛି? ବାଇବେଲ ଲେଖୁଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରେ? ଅନୁଯୋଗ କରେ ମାନେ କଣ? ତୁମେ କୋଉଠି ଭୁଲ ଭଲ ଅଛ, ଯୀଶୁକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାର ପୁରାତନ ଜୀବନ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ପୁରାତନ ଚରିତ୍ର, ପୁରାତନ ଗୁଣ, ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ବଦଳିଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ବଦଳି ନାହିଁ, ମନେ ରଖ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ତମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ। ଯିଏ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣି ବଦଳିଲା ତ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସମୟ ହେଲେ କହିବେ ତୁ କିଏ, ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା? ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗରେ ଆପଣାକୁ କଣ କରିବା? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତାପରେ ଲେଖାଗଲା, ତାପରେ ସଂଶୋଧନ। ମୁଁ କହିବି ତମେ ଲେଖ କୂଳ, ମୁଁ ସୁତ ଲେଖନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଲେଖ କୂଳ, ଧୂଳି, କାଉ। ତମେ କଣ କରିବ? ତମେ ଭାବିବ ଯିଏ ପରଫେକ୍ଟ ପଢିଥିବ
যেটা দীর্ঘ কি হর্ষ আপন মানে ঠিকঠাক লেখিদেবে। যে টিকে পাঠরে ঢিলা থিব পাঠ চলুଥିବ ସେ କଣ କରିବ ସେ ଭାବୁଥିବ କୂଳଟା କଣ କିରେ ଦୀର୍ଘ ହବ ନା ହର୍ଷ ହବ ଦୀର୍ଘ ହବ ନା ହର୍ଷ ହବ। ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ ତ ଆପଣ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ ନାଇଁ କି ଯେମିତିକା କଣ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଟା ସଂଶୋଧନ କରିବି କୋଉଠି ଠିକ ଲେଖିଛ କୋଉଠି ଭୁଲ ଲେଖିଛ ତା ଅନୁସାରେ 2 3 ଯାହା ମାର୍କ ଘୋଷଣା କରାଇଥିବ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କରେ ସଂଶୋଧନ କରେ। ତୁମେ କୋଉଠି ଠିକ ଅଛ କୋଉଠି ତମେ ଭୁଲ ଅଛ କେତେ ତମର ଠିକ କେତେ ତମର ଭୁଲ ଆଉ ତା ଅନୁସାରେ କଣ ହୁଏ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ ମାନେ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ନା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛୁ ମାନୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ସଂଶୋଧନ ହେଇକି ଆପଣ ମାନେ ସବୁକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଠିକ ଠାକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଠାକ କରିଛ ବହୁତ ଜଣ ମଦ୍ୟପାନ ପିଉଥିଲ ଆଉ ପିଉନ ଗୁଟକା ଚୋବଉଥିଲ ଆଉ ଚୋବଉନ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ହଜି ଯାଉଥିଲ ମଜି ଯାଉଥିଲ ସେଇଟା ଆଉ କରୁନ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ହେଲେ ଚାଖେଣ୍ଡେ ସେ ଯୋଉ ଚକଡି ନା କଣ ଖଡି ନାଇଁ ଖଡି ହେଲା ଖଡି ଗୋଟେ ଟାଣି ଦଉଥିଲ ଧଳା ଧଳା ନା ସିଗାରେଟ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଟାଣି ଦଉଥିଲ ଆଉ ସେଗୁଡା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଗି ଗଲା ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବ ଓଢଣୀ ଟାଣିକି କଳି କରିବ ନହେଲେ ଲୁଗା ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବ ଅଣ୍ଟାରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି କାନିରେ ଝଗଡା କରିବ ଆଉ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁହଁରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା ନାଇଁ କି ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ସବୁ ଭାଷା ବାହାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ବାହାରୁନି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବାହାରୁଥିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଜିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବାହାରୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ କହିଲି ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ ନା କିଏ ସେ ପିୟକଡ଼ କିଏ ସେ ଧୂଆଁକଡ଼ କିଏ ସେ ଝଗଡ଼ା କଡ଼ କିଏ ସେ ଗାଳି କଡ଼ ସାବଧାନ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କହୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସାବଧାନ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ସଂଶୋଧନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କଥା କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବ କି ସିଏ ବଦଳିବ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏ ସବୁ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ତମର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କୋଉଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନେ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କେମିତି କାଟୁଛ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ହେଇଛୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆମେ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡଠୁ ପାଦ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ ଆଖି ନାକ ନାହିଁ କାନ ଆଖି ପାଟି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁକୁ କଣ କରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଲେଖାଗଲା ଏହା ହଉଛି ଶାସନ ନିମନ୍ତେ
ଉପକାରୀ। ମା ଯେପରି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରେ, ବାପା ଯେପରି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରେ, ଘରର ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଯେପରି ପରିବାରରେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବାକ୍ୟକୁ ରାତି 2ଟା ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, କାରଣ କାଲି ମତେ ନିଦ ହିଁ ହେଲାନି। କହିଲେ ପୁରୀ ପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କାରଣ ଆଜି ବି ଅନେକ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଜୀବନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସାବଧାନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, କାରଣ ସମୟ ବିପଦର ସନ୍ନିକଟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। ଏଣୁ ଯଦି ଆମେ ସଜାଗ ଜୀବନକୁ କାଟୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ସୁକୃତ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ପଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବେ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କାହିଁକି ସେ ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ କହ, ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହ। ମୋ କଥାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ, ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ କହିବେ, ଆମେ ପଇସା ଦଉଛୁ, ଆମ ଦାନ ଦଉଛୁ, ଆମ ଯୋଗୁରୁ ଚଳୁଛି, ଆମକୁ କହିଦେଲା ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି, ଦୋଷୀ ବୋଲି, ଇଏ ବୋଲି, ଛି ଛି ଏ ଦାସ ଭଲ ନୁହଁ, ଚାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ବାହାରୁ ଆସିକି ଦାସ ମାନେ କହିଲେ ସେଇଟା କାନକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭାଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବାଡ଼ ନାହିଁ କି ବତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିବେ କହିବେ ତାଙ୍କ ସେ ଯିବେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ହୁଏ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ ନା, ଶକ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ନା, ତେଣୁ ବାହାରୁ ଯୋଉ ଦାସ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କି ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ଦଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଦାସ ମାନେ କହନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉଥିବା ବିଷୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ତାର ମାନେ ଅଲ୍ ପାରାଲାଲ ଟ୍ରୁଥ। ସେମିତିକା এই ବାଇବେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଜି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯାଇକି ବି ଉପବାସ ସବୁ କରିକି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ କହିଛନ୍ତି ତୁ କହ, ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କେହି ସିରିଏଲ ପ୍ରେମୀ ଥିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା। ଅନେକ ଭଳି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଛି, ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ତ ଦେଖ ଧୁସ୍ ଧୁସ୍ କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ, କଣ ଏଟାରେ କଣ ଗୋଟେ ଧୁସ୍ ଧୁସ୍ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗୀତ, କଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଛି ପରା ଏବେ। ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ଆକ୍ସନଟା କରୁଛ, ଧୁରନ୍ଧର। ମାନେ ପାଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ, ମାନେ ସିରିଏଲ, ଟିଭି, ମାନେ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ କଣ ସବୁ ଟିଭିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି। ଲୋକ ଟାଇମ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଆସିଲେ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ବି ଯଦି ଆସିକି କହିବେ ଶୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ନେଇକି ଯିବି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ସାରିକି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ତ? ସତ କହୁଛ ତ? ସିରିଏଲ ପ୍ରେମୀ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀ, ନାଟକ ପ୍ରେମୀ, ଡ୍ରାମା ପ୍ରେମୀ, ଆଉ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ କଣ ହୁଏ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ନୁହଁ, ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କେହି? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ କଣ ପାପ ହବ
କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ସେଇ ବାଟ ଟିକେ ଅନେଇ ଅନେଇ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ପାପ ସେଇଟା ତୁମେ କାହିଁକି ସେପଟେ ମନୋଯୋଗ କଲ? କାରଣ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାକି ସବୁ ଏଇ ଜଗତର ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଳ୍ପନିକ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନଷ୍ଟ ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା? ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉପକାର ଆଡ଼କୁ କଢେଇ ନେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଅପକାର ବିଷୟକୁ ଭଲ ପାଇବ ନା ଉପକାର ବିଷୟକୁ ଭଲ ପାଇବ? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରଭୁ ପାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମତେ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ମତେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ସେ ରକ୍ତକୁ ବୁହାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବି, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଶୁଣିବ, ଯେ ମାନିବ, ତେବେ ସେ କି ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାରର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଭଳି କିଛି ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, 2026 ମସିହାରେ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଯୋଜନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ এই କଥା ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ କିଛି ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ କାହା ଜୀବନରେ এই ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସାବଧାନ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଅଛି, ଆମକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, ଏ ସଂକଟ ଦିନରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୀବନ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପିତର 1:14। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:14। ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟର ଅଭିଳାଷର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ପୂର୍ବରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନଥିଲ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଢଙ୍ଗରଙ୍ଗ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଦେଖିବା, ବସିବା, ଉଠିବା ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେପରି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ? ଆଜି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ପୂର୍ବର ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟରେ ଯାହା କରୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯୀଶୁକୁ ପାଇଲ ମାନେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲ, ତୁମେ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ଜୀବନ କାଟ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତାର ଜୀବନ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାର ଜୀବନ ସବୁ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ, କ'ଣ ପାପ, କ'ଣ। ଆଉ ସେ ମା ଯେମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ସବୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କର୍ମ କରିବ ସେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବ। ଠିକ କଥା। ଯେ ଯାହାର କର୍ମ କରିବ ସେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବ। କାହିଁକି ନା ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା କାଟିବ, ଯାହା ବୁଣିବ, ତୁମେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ତେଣୁକରି ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ
କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପଥରେ ଗମନ କରୁଛ ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କଣ କଲି ସଂଶୋଧନ ଭୁଲ ଠିକ ନମ୍ବର ସବୁ 1 2 ଯାହା ଯେମିତି ନମ୍ବର ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ସାବଧାନ କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଅପମାନ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଉ 12 ଜାତି 13 ଗଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ଏମାନେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଅମୁକ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଜଗତର ଜାଗତିକ ବିଷୟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖାଇବ ଫେରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଖାଇବ ଫେରେ ଗୁରୁବାର ଖାଇବନି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବି ଧୋଇ ଯାଉଛି କି ତମ ଘରକୁ ତମେ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରୁଛ ତାୱା କଡ଼େଇ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ପୋଛିକି ପରିଷ୍କାର କରୁଛ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖାଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ପେଟରେ ଯୋଉ ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ସଫା ହେଇଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସଫା କରୁନ ନୂଆ ରକ୍ତ ନଉନ ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ କଣ ଜଗତର ଜାଗତିକ ବିଷୟର ବନେଇଥିବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଯଦି ଚାଲିବା ଶିଖୁଛୁ ବା ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିଖଉଛି ହାଲେଲୁୟା 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 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ଆମର ମନ ଆତ୍ମା ସବୁ ଭିତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେ ରୀତିନୀତି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ତୁମ ଆତ୍ମାର ଯଦି ହିଂସା ଅଛି ତୁମ ଆତ୍ମାର ଯଦି କପଟ ଅଛି ତୁମ ଆତ୍ମାର ଯଦି ହିଂସା ଅଛି ତୁମ ଆତ୍ମାର ଯଦି ବିବାଦ ଛଳ ଅଛି ତମେ ଯେତେ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ସେଟା କିଛି ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେ ନମ୍ର ହୁଏ ଯେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ହୁଏ ଯେ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜାଣେ ଯିଏ ଆପଣା ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପିତର ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ଗର୍ଭକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଯୋଉ ଗର୍ଭ ଅଶୁଚି ହେଇନଥିଲା ଯୋଉ ଶରୀର ଅଶୁଚି ହେଇନଥିଲା ସେହି ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପୀ ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନା ତାଙ୍କର ସଂସାର ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ମାତ୍ର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ଅଂଶୀ ହେଲେ ପୁଣି ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେପରି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ସେ ଝରେଇଲେ ଏବଂ ସେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରମାଣେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତଦନୁସାରେ ଚାଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ରକ୍ଷା ପାଏ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଲେଲୁୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା କାଟିଦବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ଧାର ଖଡଗ ପୁରା ଯାଇକି ହାଡ ଭିତରେ ପଶିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ପଡ଼ିଲେ ତ ମାଂସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେ ପୁରା ହାଡ ଫାଡ ଭିତରେ ପଶିକି ନଳି ଫଳି ଭିତରେ ପଶିକି ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦବ ଯେପରି ତୁମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ ହାଲେଲୁୟା ହେଁ ବାକ୍ୟରା ଶୁଣି କାହାର ହାଡ଼ କାଟୁଛି ଟିକେ କହିଲ ସତ କଥା କହିବ ଟିକେ କାଟୁଛି ନା ସତ କଥା ସତ କହିଲ ହେଁ
ସବୁବେଳେ ମତେ ପ୍ରଭୁ କଠିନ ବାକ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଏମିତି କୁହେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଡର, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଡରନ୍ତି। ହାଟ ଫାଟ ସବୁ କନକନ ମାରିବ ପୁରା। ଶୀତ ଦିନ ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲେ ଯେମିତି କନକନ ମାରେ, ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ବି ସବୁ ପୁରା କନକନ ମାରିବ। କାହିଁକି? ସତ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଶୋଧନ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କଣ ଶାସନ ବାଡ଼ି ବି ଅଛି। କଠିନ କଥା ନ କହିଲେ ଆମେ ଡରିବୁ ପୁଣି କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁନଃ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପିତର 23 ପଦ 24 ପଦ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହେଁ, ବୀଜରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝରି ପଡ଼େ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୀଜ, ମଞ୍ଜି। ତ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତିକି ମଞ୍ଜି ଜନିତ ଗଛ ନାଇଁ କି, ମଞ୍ଜି ଜନିତ ଯେତିକି ଗଛ, ଆଜିକାଲି ସିନା ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ସକାଶୁ ଗଛକୁ ବି ସବୁ କଣ କଣ କରିକି ସେଇଟା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ବି ଫଳ ବି ଫଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ବୀଜ ଦରକାର, ମଞ୍ଜି। ତ ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଅଟେ। ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଣା ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହୁଏ? ତା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ପଥକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହୁଏ? ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ତୃଣ ହୁଏ, ପୁଷ୍ପ ହୁଏ, ପୁଣି ତାହା କଣ ହୁଏ? ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ବି ମରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରର ବୀଜ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ, ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତାଙ୍କର ବୀଜ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାହା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହା ମଉଳି ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅବା ତାହା ମରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦକୁ ଯଦି ଯିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କୋଉ ବୀଜ ପଡ଼ିଛି? ସଂସାରର ବୀଜ, ଜଗତର ବୀଜ, ଆଉ ନା ପରମେଶ୍ୱରର ବୀଜ? ଦେଖିଦେବା। ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ସେ ପାପ କରି ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଜ ତାହାଠାରେ ରହେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେବାରୁ ପାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଆପଣମାନେ ବି କ୍ଲିୟର ହେଲେ? କଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୀଜ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଜଗତର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଜଗତର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜାଗାରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୀଜ ଆମ ଠାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୀଜ ଆମ ଠାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜାତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା।
पुरातन जीवन आमको जड़े भूल शैतान आज खोजी खोजी प्रभु आम संचय कर संग्रह आज प्रमाण कर शुण तुम्हें जगतर लोक नुह तुम्हें जागतिक लोक नुह तुम्हें वर्तमान कहार संतान तुम ठारे परमेश्वर बीज पड़ी तुम्हें ईश्वर संतान सतति एणु तुम्हें जहाँ पाप कर्म आगुरी करूल एबे तुम्हें पाप करिब नाही कारण जो मान ठारे ईश्वर बीज अच्छी जेहेतु से माने ईश्वर संतान सतति से माने आ पाप करि परिबे नाही कोन आपण माने पाप करूछथि कि जदि आपण पाप करूछथि तबे पर्यंत यीशु को नाम को खाली जानिछथि किंतु आपण मान हृदय रे परमेश्वर बीज ए पर्यंत सठिक जगह रे पड़ी नाही बुझि पारले तेणु जहाँ मध्य ईश्वर बीज अच्छी बोली आपण माने आनंद करूछथि बा विश्वास करूछथि तेबे आपण मानकर सेई दिन ठारू से पाप जीवन परिवर्तन हबो आपण एक नूतन नूतन जीवन को धारण करिवे आपणकर जीवन तर अन्य माने आकर्षित हेबे आपण को देखिला माने अन्य मानकर जीवन बदली जीव कारण आपण माने पिक्युलर पीपल हे अर्थ अन्य मान ठारू भिन्न लोक हेबे हालेलुया हालेलुया हैं हम जोठी ठिया हबा लोक कहबे क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन कौन पाई तार जीवन तार चालीचरण तार कथबार्ता तार ढंगर तार व्यवहार तार भाविबा तार प्रेम करिबा सब अलग जाए तार सब विषय से पूरा शांत प्रेम हो जाए प्रभु का नाम धन्यवाद मु निजे ताहा अनुभव कर बहुत कठोर बहुत रागी भल कि मोर पूरा पूर्व लोक माने जो माने बहुत पुराना जो माने से माने मो विषय जानछन भल कि बासंती कोन जानछन दिनु भाई जानछन ना जानि मु भीषण रागी बहुत रागी सहज रे का संगे कथा बार्ता हुएनी कि सहज रे का संगे मु मिसेनी कि काहा को भल पाइबा तो दूर कथा कारण मु भाबे जे मनुष्य माने होसति स्वार्थपर से मानकर काम हासिल करिबा पई से माने केवल संपर्क स्थापन करती काम हासिल पर गोटे गोइठा मार दियंती काई कि कहलो राजा राजा रक्त दौड़ुथुबा सकासु मु सेई प्रकार गर्व थिली पुणी केते वर्ष रहिली बहुत वर्ष रहिली प्रभु को जानि सारला परे किंतु जब प्रकृत रे प्रभु यीशुଙ୍କର अनुभव प्रेम को पाइले मो जीवन आज बदली जाय मु आज समस्त एमिति मिसी आउछ जे वर्तमान जो मन मत डरुथले माने से माने भी मो कांदरा थकी कथा होछ ए आ डर ना मते आगुर डरुथले भी छोड़ दे काई कहलो मो स्वभाव चेंज हेइलो मो शांत होई गेली आ पाटीरू मिठा कथा बाहर रागी गले तो रागी न रागिले पुणी के सजाड़ी गले केबे रागी जाउछ किंतु मिठा कथा बारे समझ ये भी हम सांग अनेक जगह दासी बोली भी के मानो भी ना दरकार पड़े बेबा भी कोई दोष चुबे आबे जाबे आबे भी कोई दोष किंतु मन रखत परमेश्वर बीज जब आम ठारे पड़िबो ऑटोमेटिक हम जीवन कोन हिजबो परिवर्तन हिजबो एहा अन्य माने मध्य देखिबे एहा अन्य माने मध्य जानिबे एवं आमानकर प्रभु यीशुकर से नाम को जानिबा संगे संगे से परिवर्तन विषय को अनुभव करि पारिबे हालेलुया 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 आगुरते आपण कळी कांडुआ क्रोधी सब थिले एबे बदली जाई छथि कि बदली जाई के सुंदर सुंदर हाथड़ा देखिए दलो सतरे हालेलुया सतर बदली जाई आ पाटी तो भल लागुनी आउ गाड़ी बंद भल लागुनी बदली जाई छ चल चल तम मानक पई गोडे कर तळ दउ हालेलुया प्रभु का नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद सब पूरा शेष रे हमें वाक्य को जीवा से प्रथम पित्र एक
ନାଇଁ ନାଇଁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 2 ପ୍ରଥମ ପିତ୍ର ହଁ ପ୍ରଥମ ପିତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଆଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟ କଣ କହିଲେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 2 ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶୁଣ ସବୁଠୁ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଏଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅମଙ୍ଗଳମୟ କି ଯୀଶୁ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର କି ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଲେ ଯୀଶୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରିଲ ଚାଖିଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାଖି ଦେଖିଲ ଚାଖିଦେଲ ଚାଖିଲ ମାନେ ଜୀବନ ଚାଟିବ ନା କଣ କେମିତି ଚାଖିବ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥ ମଙ୍ଗଳମୟ ନା ଅମଙ୍ଗଳମୟ କଣ ଯଦି ତୁମେ ଚାଖିକି ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିବ ପଢ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯଦି ସିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆମକୁ ବି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଣ କର ଦୁଷ୍ଟତା ଛଳ କପଟ ହିଂସା ଓ ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଅ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନୂଆ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟା ନା କିଛି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବନି ସେ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ଖାଇବ ଅର୍ଥ ତା ମାର କ୍ଷୀର ଖାଇ ସେ ବଞ୍ଚିବ ସେଥିରେ କିଛି ମିଶାମିଶି ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ତମେ ଯଦି ମତେ ଚାଖିଲ ଜାଣିଲ ମୋ ମଙ୍ଗଳମୟ ତମେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯାଅ ଆଉ ତମର ମିଶାମିଶି ଜୀବନ ନ ରହୁ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟତା ନ ରହୁ ତୁମ ଭିତରେ ଛଳ ନ ରହୁ ତୁମ ଭିତରେ କପଟ ନ ରହୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଆଉ କର ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ହଁ ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର ହାଲେଲୁୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବା ଆମ ପାଇଁକା ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ କୋଉଟା ବାକ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ମିଲାବଟ ନାହିଁ ଏହା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ମିଲାବଟ ନାହିଁ ଏହା କୌଣସି କଳ୍ପିତ ଗପ ନୁହଁ ଏହା କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜିତ ଗପ ନୁହେଁ ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ମିଲାବଟ ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି ହେରାଫେରି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଆସ এই ବାକ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ ସରସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପବିତ୍ରକୃତ ହେବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୋର ବାକ୍ୟ ସରିଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମନରେ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର এই ବାକ୍ୟ କେତେ କଥା କହିଛି ତା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ମନସ୍ଥ କରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ 2024 ରେ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ବି ବିଷୟ ଅଛି କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଦର୍ପଣ ଅଟନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ମୋର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ କିପରି ଏଣୁ ମୁଁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରି ମୋତେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଗତର ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଯେପରି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଭଳି ଜୀବନ କାଟିବି ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୋର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ